સૌ પ્રથમ તો કાપડિયા સાહેબને એના 90માં જન્મદિવસે વંદન. આપણા આજના ઉત્સવ મૂર્તિ ડૉક્ટર રમેશભાઈને આપણે ઉજવીએ છીએ ત્યારે ખાસ કેટલાક લોકોએ હૃદયથી પોતાની વાત આ સ્ક્રીન ઉપર ઉજવી છે. એવા એક ઉત્સવ પ્રિય વ્યક્તિ ખાસ યુએસએથી એમનો સંદેશો સાંભળ્યો છે. ડૉક્ટર નિસન, એમને આપણે આત્મસાત કરીએ. I wish I could be there with you on your 90th birthday. You have had an exceptional career. Your practice of preventive cardiology has touched the lives of so many people, more than anyone can possibly count. And your efforts to educate colleagues have had a tremendous effect. To be able to do what you do for 9 decades is really an exceptional career. And I wish I could be there with you to celebrate. But since I can't be there, let me offer my sincerest congratulations and my hope that your next decade is as productive as the last 9. Wonderful to be able to give this message to you on an exceptional occasion, your 90th birthday. ખાસ આ કાર્યક્રમ માટે કેટલાક એવા વ્યક્તિત્વો સાંભળ્યા છે કે જેની એપોઇન્ટમેન્ટ આપણને મહિનાઓ સુધી નથી મળતી, અને આજે એમણે હૃદયથી આપણી વચ્ચે પોતાની મોકળાશને ઉજવવા આપણને પસંદ કર્યા છે. ડૉક્ટર સાહેબને ઉજવવાની આ સરસ મજાની આપણી વિનંતીને એમણે માન આપ્યું છે. એવા જ એક ખૂબ જાણીતા અને જેમની પાસે આપણું હૃદય આપોઆપ ખુલે અને જે પોતે પણ પોતાના અંગત આવા વ્યવસાયના એક માઇલસ્ટોન વ્યક્તિત્વ છે, સેવાના એ માઇલસ્ટોન વ્યક્તિ છે, આપણી વચ્ચે છે. ખૂબ આદરણીય નામ. હું એમને વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે આપણને સૌને ઉદ્બોધે. ડૉક્ટર રમાકાંત પાંડાજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. Dr. Ramakant Panda. Good evening, everyone. It's my great honor and pleasure to be here on Ramesh Bhai's 90th birthday. When Ramesh Bhai called up 2 months back that, will you come? I said, Ramesh Bhai is not, will you come? I'm definitely coming. I cannot miss out Ramesh Bhai's 90th birthday. One of the most exceptional person, human being, doctor, cardiologist that I ever seen in my life. We both came to know each other around 25 years back where I operated Narayan Bhai Desai, Mahatma Gandhi's secretary's son. Since then I know Ramesh Bhai to be one of the most exceptional physicians that I ever seen. And long before the concept of combining your health, mind, heart, body together, holistic healthcare, one person single-handedly was all over the country going on and training and talking to people was Ramesh Bhai. Ramesh Bhai, I wish will be anywhere somewhere near you as your commitment to everything. Not only you are an ethical doctor, you are the most exceptionally ethical doctor I have seen, your commitment to your patients, your empathy towards human being, empathy towards patients. I'll be getting phone calls at 12 o'clock from Ramesh Bhai. I'll be awake, I knew Ramesh Bhai must have slept and patient must have called, he'll call up and talk to me. He'll never, if some patient is not doing well, he'll call me 20 times over 1 hour. I always enjoy Ramesh Bhai. My prayers to God that He's going to give you another 25 years so that you keep on, if I'm alive for 20 years even, you are going to keep on bothering me at 10, 11 in the night. I've never seen such an exceptionally good human being who cares for people, who is ethical, as I said, never seen such a human being. Ramesh Bhai, we are all praying to God as my earlier speaker said that God give you not 10 years. I'm praying to God 25 years, Ramesh Bhai, so that you become the Guinness World Record holder in India, at least if not for the world, and the Guinness Record holder of the longest living physician who has helped and touched the heart and mind and body of probably a million now, more than a million Indians and patients.
all my Ramesh bhai, again, it is honor and pleasure. When you call me, will you come? Trust me from my heart. I said, "There's nothing. I'll cancel everything." I had a meeting today at Bhopal. I said, "Nothing to you. I'm going to Ahmedabad. You keep the meeting tomorrow." So I'm going the night. I'm taking a flight tomorrow. I'll Bhopal, but I can never miss your 90th birthday. You come from this year onwards. I promise you, every year of birthday I'll come. This is my promise to Ramesh bhai. I can't. You are one exceptional human being, exceptional doctor, par excellence. And God has stopped creating people like you. All my prayers to God to give you another 25 years of happy and healthy life. Thank you. થેન્ક યુ સર, ખૂબ ખૂબ આભાર. રમેશ નામ બાપુ બધી રીતે ગુજરાતને ફર્યું છે, પારેખ હોય કે કાપડિયા હોય. ડૉક્ટર સાહેબના આ પ્રજ્ઞાવાન થવાના દિવસોને ઉજવીએ છીએ ત્યારે આપણા માટે તો એ જીવન સૂત્ર છે જ, પણ એમના પુત્ર માટેનું પણ એક જીવન સૂત્ર છે. આજે આપણી વચ્ચે ખાસ આ એક જ સાંજ માટે અમેરિકાથી ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર સમીર કાપડિયા. હું એમને વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે એમનો ઉમળકો વ્યક્ત કરે. ડૉક્ટર સમીર કાપડિયા. Thank you, Ankit bhai. First of all, a happy birthday to Daddy. નેવું વર્ષ થયા આજે. મારી સિસ્ટર બીના એણે પણ ખાસ હેપી બર્થડે મોકલ્યા છે ડેડી માટે. અને શી ઇઝ અ લિટરરી પર્સન. એણે કહ્યું કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે અંકિતભાઈ ત્રિવેદી ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇન ગુજરાતી હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી મોડરેટિંગ. સો એમને ખાસ કહેજો કે થેન્ક યુ. મેં કીધું કે ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ અંકિતભાઈ, the entire group of people who are going to be here, Manseta Sahib, Ane Yogesh Bhai, and everybody who organized this program. We are very thankful. Everybody for coming here is a great pleasure for us. The most important thing is that how everybody is working together, working with the same goal to help people, to make sure that we do the right thing. There is no interest in any financial side effects of all these things that we are doing, and it is all related to internal joy and ability to help people. So Daddy has always done that. He enjoys looking after patients. He also feels very connected to them. Even at this age, he calls everybody, he listens to everybody. He's passionate about what he does. He reads the literature, and this is amazing because this is only possible when you are totally passionate and able to do everything that you want to do with joy and enjoy every moment. So one good thing to do is to enjoy what we do, and that is, I think, his message. And I wish him, of course, the happy and healthy life. And I also want to thank each one of you for coming here and giving such a wonderful greetings to everybody. So thank you again for coming. Thank you. And thank you, Dr. Panda and Dr. Ambedkar, for spending this wonderful time from, Dr. Panda, as you know, is one of the most well-known cardiac surgeons in India. And it is so nice and humble of him to come just by calling him to come. And Dr. Ambedkar is a very important cardiologist from Mumbai. And so it is wonderful for all of these people to come. Dr. Nissan is my mentor, and so is Dr. Tuju. Dr. Nissan was the chairman of cardiology at Cleveland Clinic before me, and Dr. Tuju was head of cardiology in Abu Dhabi Cleveland Clinic. So again, thank you all of them for sending their messages, and thank you all for coming. સમીરભાઈની વાત મને એટલા માટે ગમી કે એક સાંજ માટે ખાલી અહીંયા આવ્યા. ખાસ હંમેશા રમેશભાઈના પ્રસંગોમાં અવારનવાર ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આજે પણ આપણી સાથે સ્ક્રીન પર ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર ટુઝુ, જેનો ઉલ્લેખ સમીરભાઈએ પણ કર્યો. એમના પ્રેમ સંદેશાને પણ આપણે આત્મસાત કરીએ. Happy 90th birthday, Dr. Kapadia.
we are thrilled to celebrate this incredible milestone with you. You are one of those rare souls who enter their 10th decade with the energy of youth and unwavering dedication to making a difference in the world. Today we not only celebrate your long life, but also the countless lives that you have touched over those 9 decades and the remarkable legacy you still continue to build. I remember you recently told me, I have much more work to do yet. These words are an inspiration to all of us and a testament to your enduring soul. With such conviction, we look forward to celebrating many more of your achievements at your centennial birthday 10 years from now. અને હવે ખાસ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયેલા મુંબઈથી જ પધારેલા ડૉક્ટર શેખર અંબારડીકર સરને વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે એમની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે. दोस्तों नमस्कार. देखिए, जब डॉक्टर रमेश कपाड़िया साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, 90 साल पूरे कर रहा हूँ, तो क्या आप आएंगे? दोस्तों, इतना बड़ा सम्मान छोड़ेगा कौन? उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करना ये उनका सम्मान नहीं है, उसके लिए मुझे बुलाना ये मेरा सम्मान है. तो ये चांस तो मैं छोड़ने वाला था नहीं. दोस्तों, डॉक्टर रमेश कपाड़िया, हम सब जानते हैं, उनका यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें हृदय रोग से दूर रखने के लिए वो हमें सब सिखाते हैं. देखिए, थोड़े थोड़े लोग और भी हैं जो ऐसा काम करते हैं. कोई योगा में करता है, कोई आयुर्वेदिक दवा देता है, कोई बोलता मैं ये इंजेक्शन देता हूँ, कोई बोलता है वो इंजेक्शन देता हूँ और हृदय रोग को दूर रखते हैं वगैरह वगैरह. डॉक्टर रमेश कपाड़िया की विशेषता ये है, वो हृदय रोग से दूर रखने के लिए जरूर सिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब वो मॉडर्न मेडिसिन के विरुद्ध नहीं है. बाकी लोग ऐसे करते हैं, वो अपना विचार रखने के लिए मॉडर्न मेडिसिन कैसा खराब है वो बताने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है. वो कहेंगे जहाँ ज़रूरत है वहाँ बाईपास करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एंजियोप्लास्टी करनी है. हम जानते हैं समीर भाई उनके सुपुत्र हैं, वो क्लीवलैंड क्लिनिक में एंजियोप्लास्टी के निष्णात हैं. और उसके साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ भी जब ज़रूरत है तब लेनी है, ये डॉक्टर रमेश कपाड़िया हमेशा कहते आए हैं. वो कभी कभी लोग जो दवाइयों से डरते हैं उनको खुद का उदाहरण देते, मैं भी दवा लेता हूँ. क्यों डरते हो? जब ज़रूरत है तो दवा लेनी है, जब ज़रूरत नहीं तो कोई देने वाला भी नहीं है. तो इसको सब साथ में रख के, क्योंकि एक ही सामने ध्येय रख के कि भाई सबको यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम, सबको हेल्दी रखने के लिए जो जो हमें हमारे लिए उपलब्धि है, जो हमारे पुराने शास्त्रों ने बताया है, योग बताया है, अच्छी जीवन शैली बताई है, खाना पीना कैसे होना चाहिए, रहने का ढंग कैसे होना चाहिए, योग कैसे करना है, मेडिटेशन, शवासन, उसके सब वो बताते हैं हमें. साथ साथ आजकल का जब जो मॉडर्न मेडिसिन उपलब्ध है, वहाँ जहाँ ज़रूरत है उसकी वो करके सबको अच्छा रखना है. और दोस्तों, वो अपने उदाहरण से बताते हैं, सिर्फ हमें बताते नहीं हैं. और उसके लिए उनके जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, मनसिता साहब जैसे, वो देखिए वो भी ऐसा ही काम आगे करते हैं. वो भी करते हैं, जो करते हैं वो, ये उनका प्रभाव है, ये उनका प्रभाव है हमारे सबके ऊपर. और ऐसे मौके पे देखिए सब है, उन्होंने 90 साल पूरे किए हैं, तो अपने उदाहरण से बताते कि वो सब सिर्फ हमें बताते नहीं ऐसा करो वैसा करो, वो खुद ने वही किया है और वैसे अपने आप को अच्छा रखते हैं. 90 साल में एक्टिव हैं और हमें बताते हैं हम आप ही नहीं यही करना है. तो हम सब उनको कुछ देने वाले, हम लोग कोई कौन होते हैं? हम तो बहुत छोटे, हम उनको कुछ दे नहीं सकते उनके बर्थडे के ऊपर. लेकिन हम सब ने उन्हें ये वचन जरूर देना है
कि उन्होंने हमें जो सिखाया है, उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, उसमें डॉक्टर के नाते हम लोग और हम सभी लोग ऐसा ही बर्ताव करेंगे और हम अपने आप को अच्छा रखते रखते बाकी लोगों को भी वही बताएंगे, जीवन अच्छा रहने का जो रास्ता है वो बताते रहेंगे। और कपाड़िया साहब, ये हम आपको वचन देते हैं, आपके ये जो बर्थडे है उस पर सालगिरह, उससे ज़्यादा हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते हैं, और ये करते रहेंगे और हमेशा हम सबको बताएंगे कि हम लोग सब कैसे हेल्दी रह सकते हैं। दोस्तों, आप सबकी ओर से मैंने उनको ये वचन दिया है, हम सब आप ये पक्का करेंगे और उनको ये बताते रहेंगे कि हम यही करेंगे। धन्यवाद। ડૉક્ટર સુદર્શનજી એમને વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે એમની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે। ડૉક્ટર સુદર્શન લાઇંગરજી। સૌથી પહેલાં મારું નામ સરખી રીતે બોલી દઉં। અંકિતભાઈ ક્યાંય ગોતું ખાઈ ગયા। મારું નામ સુદર્શન આયંગાર છે અને મારી ઉપસ્થિતિ એટલા માટે છે તમને કહેવા માટે કે આ ડાક્ટર ખાલી ડાક્ટરી નહોતા કરતા અને અમેરિકામાં ભણીને આવ્યા, એ ભણીને કંઈક બીજું આવેલા, પછી અહીંયા આવીને કંઈક બીજા રવાડે ચડી ગયા, એવું થયું છે। ચોખ્ખી વાત એ છે। બાકી તો બરોબર પ્રેક્ટિસ તો ચાલી જ એમની, જમાવી પણ ખરી, પણ એમને છે તે વચ્ચે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ નડી ગયું, એટલે મૂળ તો ગાંધી નડી ગયા। આ ગાંધી જેને નડી જાય ને એને બહુ જ નડે, એવું થયું છે। એટલે મને વાત કરે કે મારે તો એવું કંઈક કરવું હતું કે જેમાં ગાંધી રાજી થાય, તે મારે વિદ્યાપીઠ જોડે નાતો, એટલે મને કે એટલે હું તો પહોંચી ગયો। અને મોરારજીભાઈએ પાછું કહી દીધું, કારણ કે મોરારજીભાઈનો નાતો તો વિદ્યાપીઠથી મોટો। યુનિવર્સલ હીલિંગ પ્રોગ્રામ એની શરૂઆત વિદ્યાપીઠમાં જ થઈ અને 2 ઓક્ટોબરે જ આ પ્રોગ્રામ વિદ્યાપીઠમાં એણે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। અને તે વખતે અરુણભાઈ દવે પણ હતા, રાજેન્દ્ર ખીમાણી, હું, અમે બધાએ એને ખૂબ સમર્થન આપ્યું। વાત એમ છે કે ગાંધી જેવા બધા પ્રયોગો તો ન કરી શકાય, એ રવાડે પણ ચડાય એવું નથી, પણ જે કરી શકાય એ છે કે એક જ વાત જે અમારા કાપડિયા સાહેબ કહી રહ્યા છે એ છે કે જીવનશૈલી બદલો। એટલે આજે ખરેખર તમારા સૌની પરીક્ષા છે કે પાછળ જ્યારથી આવ્યો છું ત્યારથી જે જમવા માટેની જે ગોઠવણ થઈ રહી છે એ સમજીને મને લાગ્યું છે કે આ રમેશભાઈ કાપડિયા સાહેબે કાવતરું જ કર્યું છે કે જોઉં કોણ કોણ શું ખાય છે, બરાબર છે। એટલે એવી સલાહ અમારા કાપડિયા સાહેબ આવતા હોય છે, અમારા વડીલ મિત્ર છે, પ્રેમ ભાવ છે। એ અમદાવાદ વસી ગયા એટલે કીધું તમારા વતન વલસાડમાં હું જઈને રહીશ, એટલે હું હવે વલસાડની પાસે ધરમપુરમાં રહું છું। અને કાપડિયા સાહેબ તમને 90 થયા છે, તમને બધાએ 100 અને પછી તો વધારે બીજા 15 વર્ષે તમને કહે છે કે લો તમે હજુ લેજો, માઇકનો નથી લાગતો। આ તો મને અસર આ લોકોની થઈ છે આજે, બાકી હું બહુ ગંભીર માણસ છું, કારણ કે અર્થશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર રહ્યો છું, એટલે હું આવી રીતે કંઈ વાત નથી કરતો, પણ આ બોરીસાગર સાહેબ જ મળી ગયા એટલે પછી મને કહે કે અમદાવાદ કોક વાર આવતો હોય તો આ ગરીબના ઘરે આવજે। મેં કીધું કે આજની હાસ્યલિટી એ જ છે, એટલે એવું થાય। કાપડિયા સાહેબ, from the whole family of Vidyapeeth, for all the years that we have lived together, taken your program forward, I wish you good health and happy times, and keep telling us, keep telling the world that it is not only the operations that are done in the operation theaters, but the operations that happen here which keeps us healthy and wise. Thank you and wish you all the best. Thank you very much. And Sameer, thank you for coming for such a short while. It's indeed a pleasure and privilege and a matter of pride. आप सब
અહીંયા આઈ હોપ કે તમે બધા કાપડિયા સાહેબને જોયા છે. કાળા વાળ તો ઓછા દેખાય છે, ધોળા જ વધારે દેખાઈ રહ્યા છે, પણ આ સલાહ બધી કાળાઓ માટે છે, કારણ કે અમે તો હવે પહોંચી રહ્યા, બાકી છે એ લોકો સાચવજો. ચાલો મળીશું. આભાર. હું વિનંતી કરું છું શ્રી રમેશ સંઘવીને કે આ પ્રસંગે એમની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે. શ્રી રમેશભાઈ સંઘવી. શ્રદ્ધેય કાપડિયા સાહેબ, આદરણીય બોરીસાગરભાઈ, માનસેતા સાહેબ, સૌ વડીલો, સ્વજનો, મિત્રો, બે અવસરો ભેગા થયા. સાવરકુંડલાનું આરોગ્ય મંદિર, એની વાત આપણી સામે મુકાઈ, એની દાયકાની સફરની, એ પુણ્યનું કામ, પુણ્યનો વેપાર ત્યાં થઈ રહ્યો છે અને અનેકોના આંસુ લૂછવાનું કામ ત્યાં થઈ રહ્યું છે. એ વાત આપણી સામે આવી અને એ સાંભળીને આપણે પણ અંદરથી ભીના થયા અને આનંદ થયો. તો એક અવસર એ હતો. એક યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે એમનો, બીજો યજ્ઞ ડૉક્ટર કાપડિયા કરી રહ્યા છે, યુનિવર્સલ હિલિંગ. પહેલો યજ્ઞ થોડો વ્યાપક, મોટો, જબરો, આ થોડો નાનો, એ પણ વ્યાપક થશે. તો આપણે સાહેબ સાથે અમારો બહુ જૂનો નાતો. 2001માં હૃદયરોગનો હુમલો થયો અને સંપર્ક થયો, તે આજ સુધી એવો ચાલ્યો કે દર વર્ષે દિવાળી અમે સાથે કરીએ. એ દુબઈ કરીએ, એ દક્ષિણ આફ્રિકા કરીએ, એમાં ભુજમાં કરીએ કે રાજકોટ કરીએ, ભાવનગર કરીએ, અલગ અલગ જગ્યાએ દર દિવાળી સાથે કરીએ. અમે 3 જણા હોઈએ દિવાળીમાં, 10 દિવસ સાથે રહીએ. કાપડિયા સાહેબ પોતાની વાતો કરે, થોડું ચિંતન ચાલે, થોડું ગાંધીની વાતો ચાલે, થોડું વાંચન ચાલે અને સરસ દિવસો પસાર થાય. તો આ 3 વ્યક્તિઓ અમે હોઈએ અને ચોથા યોગેશભાઈ થોડા વર્ષોથી જોડાયા. એમાં હું હોઉં, કાપડિયા સાહેબ હોય અને નંદલાલભાઈ હોય. નંદલાલભાઈ લગભગ 100 વર્ષે પૂરા થવાના હતા અને ગયા. હવે અમે દર વર્ષે મળીએ છીએ. તો હું, કાપડિયા સાહેબ અને સાથે યોગેશભાઈ, અમે 3 જણા મળીએ છીએ. દર વર્ષે 10-12 દિવસ જલગાંવ જઈએ કે ક્યાંક જઈએ. તો આ એટલા બધા સંસ્મરણો છે દિવસોના. રાત્રે મહેફિલ જામે. આજે જગદીશભાઈ સરસ મહેફિલ જમાવી અને અંકિતભાઈ પણ એમાં ઉમેરો કરતા જ રહે છે, તો એ મહેફિલ જામે. પણ જે યજ્ઞ છે અને યજ્ઞ સમજવા જેવો છે. આપણા જીવનની જ વાત છે આખરે તો. આપણે જીવનમાં શરીર અને મન એ બંને કેટલું અગત્યનું છે એ આપણે સમજાય છે. અને મનની અસર શરીર ઉપર જે પડે છે અને એને કારણે શરીર જે ત્રાસ ભોગવે છે એ પણ આપણે સમજીએ છીએ. તો કાપડિયા સાહેબને પ્રદાન એ લાગે કે શરીર અને મન બંને જુદા કેમ પાડી શકાય, બંને જુદા તટસ્થ ભાવે કેમ જોઈ શકાય અને મનનો બોજો શરીર ઉપર ન પડે, જેથી શરીર સ્વસ્થ રહે. મનની અસર શરીર પર પડે છે અને એને કારણે આપણું શરીર માંદું પડે છે. મનની વેદના શરીરમાંથી પ્રગટ થાય છે. તો એમની જે વિદ્યા આપી યુનિવર્સલ હિલિંગની, અને મુખ્ય વાત જે એમણે કરી કે તમે ધ્યાન દ્વારા તમે આ રીતે અળગા બની શકો, અને શવાસનની વાત કરી, એ બહુ મોટું પ્રદાન છે. શવાસન તો પરંપરાથી ચાલુ આવે છે, નવી વાત છે જ નહીં. પણ નવી વાત ન હોવા છતાં એનો વિનિયોગ જે અમે સ્વાસ્થ્યમાં કર્યો એ નવું છે. ગાંધીજીનું મહત્વ એ જ છે કે સત્ય અહિંસા તો જૂના જ હતા, પણ ગાંધીજીએ સત્ય અહિંસાને સામાજિક જીવનમાં વિનિયોગ કર્યો. એ મોટું પ્રદાન એમનું. એમ કાપડિયા સાહેબનું પ્રદાન આ છે કે શવાસન, ધ્યાન વગેરે જે તત્વો આપણે ચાલ્યા આવતા હતા એ તત્વોને રોજિંદા જીવનમાં સ્વાસ્થ્ય માટે થઈને, બીમારી વખતે થઈને, હાર્ટની જે ટ્રબલ થાય છે એ વખતે એમ કેમ વિનિયોગ કરી શકાય અને સ્વસ્થ રહી શકાય અને સારું જીવી શકાય, સ્વસ્થ જીવી શકાય, એ બહુ મોટું પ્રદાન એમનું છે. અને યુનિવર્સલ હિલિંગ પ્રોગ્રામમાં એ આવે જ છે. અને હમણાં સુદર્શનભાઈ કહ્યું એ બહુ જ મહત્વની વાત કરી કે જીવનશૈલીનું પરિવર્તન આજે સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ છે. અને કાપડિયા સાહેબને એ ચિંતા છે કે અંદરનો એક પેશન્ટ છે એમાંથી એનું મિશન શરૂ થયું. એ ચિંતા એ છે કે આપણો યુવા વર્ગ ધીમે ધીમે હાર્ટ એટેકનો ભોગ બને છે અને આપણે ખોતા જઈએ છીએ. આપણી ઉર્જા, આપણી શક્તિ, આપણી સંચાર શક્તિ જે કહીએ એ બધા ઓછા થતા જાય, અકાળે જતા રહે છે. તો જીવનશૈલીનું પરિવર્તન કરીને
માણસ કેમ સ્વસ્થ નહીં શકે. અને જીવનશૈલીનું પરિવર્તન એટલે બાફેલું નથી ખાવાનું. કાપડિયા સાહેબે રેસીપીની બુક બનાવી છે તો સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકાય છે, પણ કેવું બેલેન્સ ડાયટ બને અને બેલેન્સ ડાયટથી આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ. તો આ જે વાતો એમને નવી નવી મૂકી છે એ બહુ મહત્વની વાત છે. એટલે ઘણી વખત મને થાય કે આ અંદરના ઈર્ષા, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ, વેર આ બધા જે છે આપણા મનના બધા સંચાલનો, એ મનના સંચાલનો કેવા હેરાન થઈએ છીએ. અને કાપડિયા સાહેબ અમે વર્ષોથી જોતા આવીએ છીએ, આટલા વર્ષો સાથે સાથે અમે દિવાળીમાં હોઈએ છીએ તો કેટલા સ્વસ્થ, નિર્મળ, તદ્દન નિખાલસ, તદ્દન પારદર્શક આ એક વ્યક્તિત્વ એમનું છે. તો આ અવસરે 90 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે 100મા વર્ષે આપણે પણ ભેગા થઈએ, કારણ કે આપણે ભેગા થશું તો 10 વર્ષ આપણને પણ મળી જશે, ભગવાન આપશે તો એ તો ખરું જ, એ શુભેચ્છાઓ તો થાય જ, વંદન પણ કરવાનું મન થાય જ કે જે એમની યાત્રા કરી છે આખી. રવિશંકર મહારાજે 60 વર્ષ પહેલા એમના ક્લિનિકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ગુજરાતના સાધુ પુરુષ, મુખ સેવક, પવિત્ર પુરુષ એમણે એમના ક્લિનિકનું ઉદ્ઘાટન કરેલું 60 વર્ષ પહેલા. અને 60 વર્ષે એકધારી રીતે એ નિષ્ઠાથી કામ કર્યા કર્યું. એને કોઈ મળે ને ત્યાં લાગે શિક્ષક સામે બેઠો છું અને શિક્ષક મમતાથી સાંભળી રહ્યા છે અને મને સમજાવી રહ્યા છે, અને અડધો રોગ તો એમને મળવામાં જ દૂર થઈ જાય એવું હોય છે. તો આવા કાપડિયા સાહેબ છે. ઘણી વાર તો એમની અમારી સાથે જોડાયેલી છે, અમારા પરિવાર સાથે જોડાયેલી છે, પણ અત્યારે બધો સમય નથી. પણ એમના પગલે ચાલનારા, નંદામાં તો આજે છે નહીં, પણ એના પગલે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરનારા કે ડૉક્ટર ધવલ દોશી છે. ધવલભાઈ અત્યારે આજે આવ્યા તો છે, પણ ધવલભાઈ દોશી એ કાપડિયા સાહેબ જે લાઈન ઉપર કામ કરે છે, જરૂર હોય તો એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાવવાની, જરૂર તો બાયપાસ કરાવવાનું, નહીં તો મેડિકેશનથી કેમ સારું થઈ જાય, મેડિટેશન અને મેડિકેશન એ બંનેનો કેમ સુયોગ કરી શકાય, ધવલભાઈ આજે કરી રહ્યા છે. તો એનો ઉલ્લેખ કરવાનું મન થાય છે. આ યજ્ઞ જે કાપડિયા સાહેબે શરૂ કર્યો છે એને પ્રજ્વલિત કરવા માટે યોગેશભાઈ ખૂબ મદદ કરે છે. યોગેશભાઈનો પરિચય સ્ટેજ પર આવ્યા નથી એટલે ખબર નહીં હોય, પણ આજે આ કેટલી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં એ એવા સક્રિય છે કે પાછળથી આહુતિ આપીને એનું પ્રજ્વલન વધારે સારું થાય એ કોશિશ કર્યા જ કરે છે. તો આ બધું આ અત્યારે સ્મરણમાં આવે છે અને એમ થાય છે કે આવા પુરુષો, આવા એટલે કોઈ કહ્યું ને શરૂઆતમાં કે ઋષિ જેવા પુરુષો છે, તો સાચી વાત છે. ભુજમાં ગયા વર્ષે આવેલા, ગયા વર્ષે ભુજ અમારા દિવાળી પર રહ્યા ત્યારે એક વ્યાખ્યાન ગોઠવેલું અને મેં કહ્યું કે ઋષિ ચિકિત્સક છે. આ ઋષિ વૈદ્ય હોય તો કેવો વૈદ્ય, એવા ચિકિત્સક કાપડિયા સાહેબ છે જે કેવળ શરીરની ચિકિત્સા નથી કરતા, મનની પણ કરે છે. અને મનની પહેલે પાર કંઈક છે એને પણ યાદ કરીને એની પણ ચિકિત્સા સાથે થાય છે. એક હોલિસ્ટિક એપ્રોચ એ એમનો આ ચિકિત્સામાં રહ્યો છે. આવા કાપડિયા સાહેબ છે. 9 વર્ષોના સબર ગયા છે, ખૂબ એન્જોય કરે છે વર્તમાનને. એમ જ કે વર્તમાનમાં જીવો, આ મોમેન્ટ, આ ક્ષણ એ જ સાચું છે, એ જ ભગવાન છે. ઈશ્વર બીજો છે કે નહીં, આ મોમેન્ટ એ જ પરમાત્મા છે. અને એ રીતે સમજાવેલી પોતે જીવે છે. તો એમના દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાર્થના થાય જ, અને સ્વસ્થ દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાર્થના થાય. એ સ્વસ્થ હશે તો અનેક સ્વાસ્થ્ય મળ્યા કરશે. આ પ્રસંગે એમનું વંદન કરીને વિરમું છું. હું વિનંતી કરીશ ડૉક્ટર ધવલ દોશીને કે રમેશભાઈને આપેલું એ સન્માનપત્ર આપણી વચ્ચે એ રજૂ કરે, અને ત્યારબાદ હું ગોપીરામજી ગુપ્તા સાહેબ એમને વિનંતી કરીશ કે આપણે સાહેબનું સન્માન કરીશું. નમસ્તે મિત્રો. ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા સાહેબની જે કહી શકાય કે મારા ગુરુ છે, એમના આજે જન્મદિવસની મારી શુભેચ્છાઓને, મારી લાગણીઓને એક શબ્દરૂપી ફ્રેમમાં અંકિત કરીને હું આજે સાહેબને અર્પણ કરવા જઈ રહ્યો છું. એમ તો 2014માં મેં મારું ડીએમ કાર્ડિયોલોજી યુએન મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એમના ડાયરેક્ટર અમારા આર.કે. પટેલ સાહેબ પણ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો 2014માં મેં પૂર્ણ કર્યું ડીએમ કાર્ડિયોલોજી. અને કાપડિયા સાહેબે ક્યારેય મને ભણાવ્યો નથી,
ક્યારે એમના હાથ નીચે હું ભણ્યો નથી, પણ ખબર નહીં કે જ્યારે મારું કાર્ડિયોલોજી પૂરું થયું અને ત્યારે મને એવું તે શું સૂઝ્યું કે જે દિવસે મારું પૂરું થયું મને ગોલ્ડ મેડલ પણ મળ્યો અને તરત જ મેં વિચાર્યું કે મારે કાપડિયા સાહેબને જ મળવું છે અને એમની સાથે જ જોડાવવું છે. અને એમની ક્લિનિકમાં આમ બધાને ખબર જ છે કે સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ 1-2 મહિનાની હોય ત્યારે 40-50 પેશન્ટો બેઠા હતા અને હું પણ 4-5 કલાક બેસી રહ્યો અને છેલ્લે 10:30 વાગે મારો વારો આવ્યો સાહેબને મળવાનો. અને ત્યારે મેં નક્કી કર્યું કે સાહેબને મેં કીધું કે સાહેબ મારે પ્રિવેન્ટિવ કાર્ડિયોલોજીમાં જ કામ કરવું છે. આમ તો હું એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટી માટે સક્ષમ છું, ડીએમ કાર્ડિયોલોજી કર્યું છે, પણ મને પહેલેથી જ એવું હતું કે હું પ્રિવેન્ટિવમાં એટલે હાર્ટ એટેક કેવી રીતે અટકાવો એમાં કામ કરું અને એનાથી સારા એટલે કાપડિયા સાહેબ જેવા બેસ્ટ એમાં કોઈ હોઈ જ ના શકે. અને હું સાહેબને મળ્યો અને ત્યારથી આજ સુધી લગાતાર 2014થી 2024થી 10 વર્ષ સુધી હું સાહેબ સાથે જોડાયો છું. એટલે મને ખૂબ જ ગૌરવ છે આજે મારા આવા ગુરુનું 90મો જન્મદિવસ છે. આમ તો અમારા ડીએમ કાર્ડિયોલોજીમાં એક ડૉક્ટર કહી શકાય કે પદ્માવતી મેડમ દિલ્હીમાં છે કે જે 100મા વર્ષે પ્રેક્ટિસ કરે છે અને ઇન્ડિયામાં આ કાપડિયા સાહેબ બીજા એવા છે કે જે 90મા વર્ષે પ્રેક્ટિસ કરે છે અને ગુજરાતમાં તો એ નંબર 1 પર જ છે કે જે 90મા વર્ષે પ્રેક્ટિસ કરે છે. હું ને સાહેબની કેબિન અમારી બાજુમાં જ છે. આ ઉંમરે રોજના 25થી 30 પેશન્ટ જુએ છે સાહેબ, રોજના 25થી 30 પેશન્ટ જુએ. દરેક પેશન્ટ સાહેબને મળે, સાહેબ વાત કરે અને દરેક પેશન્ટ સાહેબને પગે લાગીને જાય. એટલે આટલા બધા આશીર્વાદ સાહેબને મળે તો એ 100 વર્ષ નહીં પણ 125 વર્ષ સુધી ચોક્કસ આગળ પ્રેક્ટિસ કરશે જ, એ કહેવામાં કોઈ શક નથી. તો આજે જે મેં સન્માન એક વિશ પત્ર શુભેચ્છા પત્ર મેં જે બનાવ્યું છે એને હું વાંચન કરું. રિસ્પેક્ટેડ સર ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા, ઓન ધીસ સ્પેશિયલ ડે I want to take a moment to express my heartfelt gratitude for everything you have done for me and so many others. Today, I hope you take some time to reflect on the countless lives you have touched and the positive impact you continue to make. I always be grateful to have met you. I am indebted to you to be my guru. મને આજે ગૌરવ સાથે કહું છું કે આ મારા ગુરુ છે. એન્ડ ગાઈડ મી બિલ્ડ માય કેરિયર એન્ડ પ્રોવાઈડ મી એન અનમેચ્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ પ્રિવેન્ટિવ કાર્ડિયોલોજી. યોર પેશન ફોર પ્રિવેન્ટિવ કાર્ડિયોલોજી ignites a spark in me, encouraging me to think critically and explore this field. Also, I got an opportunity to gain an experience in this field through the position of ઓબ્ઝર્વરશિપ ઇન ક્લિવલેન્ડ ક્લિનિક USA. કાપડિયા સાહેબ અને યોગેશ અંકલની મહેનતથી જ અને એમના આશીર્વાદથી મને ક્લિવલેન્ડ ક્લિનિકમાં ઓબ્ઝર્વરશિપ કરવાનો એક તક મળી અને એમાં ડૉક્ટર સમીરભાઈ કાપડિયા સાહેબે મને ખૂબ મદદ કરી. આજે પણ હું એ ક્ષણને યાદ કરું છું. એવરી લેસન આઈ લર્ન ફ્રોમ યુ ઇઝ અ ગિફ્ટ filled with insight of years of experience that extend far beyond the textbooks. As a mentor, you have been there to offer guidance and support, helping me navigate through not just career challenges but also a personal growth. Your encouragement has instilled confidence in me, reminding me the capability of preventive cardiology medicine. I have not seen Mahatma Gandhi. મેં ક્યારે મહાત્મા ગાંધીને જોયા નથી, but I see you as a ગાંધીજી શેડો. મને દરેક વખતે એમનામાં ગાંધીજી દેખાય. I feel proud to mention that you are મહાત્મા of the field of preventive cardiology medicine. આપણે ગાંધીજીને દેશના મહાત્મા કહીએ છીએ, પણ અમારા કાર્ડિયોલોજીના મહાત્મા તો આ ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા સાહેબ જ છે. You have shown the importance of perseverance, kindness and integrity values that I will carry throughout my life. Thank you for being such an incredible influence. I can be disciple of principles you vouch for me in the field of preventive cardiology, medicine and in life. May this bring you as much as joy as you have given to others. You deserve all the happiness in the world. Here is to a wonderful year ahead filled with new adventures, continuous success and all the love
you share with others. Thank you. आदरणीय कापड़िया साहब और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी का मैं नारायणी हाइट्स परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिवादन भी करता हूँ। हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर साहब के 90 इयर्स के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी ने हमें यानी कि नारायणी हाइट्स को इस आयोजन के लिए काबिल समझा। हम डॉक्टर मानसेता साहब और सभी उनके साथीगणों का हृदयपूर्वक इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। मैं मेरे हृदयपूर्वक हमारे नारायणी परिवार की ओर से डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। આભારની આત્મીયતા ડૉક્ટર નંદલાલ માનસેતા સાહેબ પ્રગટ કરે અને ત્યારબાદ હું વિનંતી કરું કે સંસ્થાના પ્રમુખ હરેશભાઈ, દિવ્યકાંતભાઈ બધાને કે સાથે મળીને આપણે ડૉક્ટર રમેશભાઈનું સન્માન કરીશું અને ત્યારબાદ આ સન્માન થાય ત્યારે આપણે બધા ઊભા થઈને એક તાળીઓ સાથે ડૉક્ટર સાહેબને ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપીશું। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु डॉक्टर रमेश भाई कापड़िया ने के गोविंदियो बताए। अमुक माणसों एवा होय छे के जो आपणे एने नवाजीए अथवा तो संस्था एने जो नवाजे तो ये संस्था महान बनी जाए। आज एवो प्रसंग है कि अमारी संस्था ने आ प्रसंग उजवा माटेनु डॉक्टर कापड़िया साहेबे परमिशन आपी एटले एमना जे 90 वर्षनु क्रेडिट एमनी आ जे डॉक्टरीनी जे सुवास ई एक ज सेकंड में विद्यागुरु फाउंडेशन ने मळी गई। समीर भाई अहीं आवो ने भाई साहब 2 मिनिट आओ। समीर भाई आओ प्लीज। सारे भाई आओ। आ समीर भाई नो फोन है वो साहेब नी पाए हूँ बैठो मने के मारे रुपया आपवा छे। मैंने है ना रुपया आपवा तो का आम बताई आओ आई जाओ आ छेल्लो खेल छे। तो
મારે રૂપિયા આપવા છે. મેં કીધું ભાઈ તમારે રૂપિયા આપવા છે? પણ મારે તો રૂપિયા નહીં, મારે તો આપનો પ્રેમ લેવો છે. તો કે હું કરું? તો મેં કીધું પપ્પાનો અમેરિકાનો દીકરો તમે છો, ઇન્ડિયાનો દીકરો હું છું, તો કે આપણે શું કરવું? એટલે મને કે મારે જ પૈસા આપવા પડે. મેં કીધું તમે અમને પ્રેમ આપો. એમણે એટલો પ્રેમ આપ્યો, કાલે રાત્રે આવ્યા, આજે રાત્રે અમેરિકા ગયા જશે. પૈસા તો આ મળે 1 કરોડ રૂપિયા છે. હવે યોગેશભાઈ નું કામ છે, આવો આવો આવો. નહીં, બે જવા દે, હું ત્યાં આવીશ. આવો. આ યોગેશભાઈ એમ કીધું કે રૂપિયા હું આપું. આ રૂપિયા આપે, આ રૂપિયા આપે, ને અમારા સાહેબ ચિંતા કરે. મારી આંતરિક ઈચ્છા એવી હતી, મારી નહીં પણ અમારી આખી સંસ્થાની પ્રતિજ્ઞા છે કે આપે આપેલું દાન નો એક નયો પૈસો બી અમે જલસા માટે નહીં વાપરીએ, ખાલી હોસ્પિટલ માટે વપરાશ. એ અમારું ખાલી ને ખાલી દર્દી નારાયણ ભગવાન માટે જ વપરાશે. મારી એક બહુ અંદરની ઈચ્છા એવી હતી કે સાહેબ તો મને ખૂબ આપે છે, બેરામુંગામાં મને કરોડો રૂપિયા આપે છે. મારું એક અહીંયા બેરામુંગાની યુનિટ છે, બોલતો ને સાંભળતો કરીએ છીએ. સાહેબ તો મારા મોટા ભાઈ જેવા છે. હું નાનો થાવ એટલે ગમું, મારે 100 વર્ષ પૂરા કરવા. આપણે બધા ઊભા થઈને હર હર મહાદેવ, વૈદ્યોના વૈદ્યને પ્રાર્થના કરીએ કે મારા ગુરુજીને 100 વર્ષ હેલ્ધી થાય. બોલો બોલો. બધા પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જશો અને માનસેતા સાહેબની ઈચ્છાને આપણે માન આપીએ. કારણ કે બાળક જેવું નિર્દોષ વ્યક્તિત્વ 75 વર્ષે જોવું હોય તો માનસેતા સાહેબના દર્શન કરવા પડે. આ 7.5 વર્ષનું બાળક આટલું નિર્દોષ હોય, એ અત્યારે આ માનસેતા સાહેબ છે. એમની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરીએ આપણે બધા જ. ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા સાહેબના દીર્ઘાયુ માટે, નિરામય સ્વાસ્થ્ય માટે, એમની પ્રસન્નતા માટે આપણે હર હર મહાદેવનો નાદ કરીએ. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. માનસેતા સાહેબ, કાપડિયા સાહેબ, 2 શબ્દો. હા હા સાહેબ, સાહેબ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ. બોલો બોલો સાહેબ. સાહેબ બોલે છે, સાહેબ બોલે. આગળ લે. ન ગણાય એટલા વક્તવ્ય મેં આપ્યા છે, ન ગણાય એટલા. પણ આજે શું કહેવું એ મને સૂચતું નથી. એટલા માટે તમારા સૌનો પ્રેમ જોઈને મને થાય છે કે મારે આ પ્રેમ કેવી રીતે જીરવવો શબ્દ બરાબર છે ને, અને એ હું જીરવી શકું એ માટેની મારી આજે પ્રાર્થના છે. અને જે કામ હું કરી રહ્યો છું તે કામ હું સતત કરી શકું એવી મારી ભગવાનને પ્રાર્થના છે. અને આમ જેનો હાથ હું પકડીને ઊભો છું એણે મને એક વખત એવું કહ્યું હતું, એ શબ્દ આજે હું વાપરીને તમને સૌને એક એવો સંદેશો આપવા માંગુ છું કે આપણા દેશનો એક મહાન સર્જન કે જેમણે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સર્જરી મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ હતી તે કરી હતી,
એણે મને એટલું મોટું એક સર્ટિફિકેટ આપ્યું, એટલું મોટું મને એને મને શું કહ્યું સાંભળો છો માનસેટા સાહેબ? સાંભળો છો ને? હા હા બોલો બોલો. આવી ગયો બરાબર સાંભળો જરા. એને શું કહ્યું? અને તે દરેકે સમજવા જેવું છે, દરેક ડૉક્ટરે સમજવા જેવું છે, દરેક વ્યક્તિએ સમજવા જેવું છે. અને ત્યારે મેં એને કહ્યું કે હું 26મી ઓક્ટોબરે શનિવારે હું 9મી વર્ષગાંઠ ઉજવું છું, ત્યારે જે ઉત્સાહથી એને એ છલંગ મારીને કહું કે હો તો હું આવું જ છું. એ પાંડાએ મને શું કહ્યું ખબર છે એક દિવસ? કે રમેશભાઈ, યુ આર માય રોલ મોડલ. આનાથી મોટું સર્ટિફિકેટ મને મને કોઈ ના મળે. કેટલાય દર્દીઓએ તો મને જાતનું કહ્યું છે અને કહેતા આવ્યા છે. અને મને એક મોટામાં મોટી વાત એ છે કે મેં મારો અભ્યાસ બધો પરદેશમાં જ કર્યો છે. અને 1953માં મેં મારો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને ત્યાંની હાઈએસ્ટ ડિગ્રી લીધી કાર્ડિયોલોજીમાં. ત્યારે આ દુનિયાભરની અંદર 1953માં હજુ એન્જિયોપ્લાસ્ટી અને બાયપાસ સર્જરીનો જન્મ થયો નહોતો, પણ થવાની તૈયારી હતી. અને તેને એમાં મારા બોસે VVIPની ટ્રીટમેન્ટ બાયપાસ સર્જરી વગર કરતા મેં જોયા હતા અને સફળ રીતે કરતા જોયા હતા. એટલે હું તો એનાથી કહેવાયેલો હતો કે એના સિવાયની ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે. અને પછી અહીંયા આવ્યા પછી મને ઘણી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી અને એ હું કરતો આવ્યો. અને આજે તમે મને જે સન્માન આપ્યું છે એ માટે આપ સૌનો ખૂબ જ આભાર. અને સમીરભાઈ આજે ઉપસ્થિત છે. સમીર માટે તો હું શું કહું? સમીર માટે એક શબ્દ કહેવો જ પડશે. સમીર માટે મારે એક શબ્દ કહેવો જ પડશે. ભલે મારો દીકરો છે એટલે હું કહું એ તદ્દન વાત ખોટી છે, પણ સમીર જેવી વ્યક્તિ એ વ્યક્તિ એમ કહું તો ચાલે કે એવું વ્યક્તિત્વ ને એવી વ્યક્તિ હોવી એ ખૂબ જ રેર અને દુર્લભ છે. અને એ મારો દીકરો છે. એમાં મોટામાં મોટું પ્રધાન મારી પત્ની કોકિલાબેન છે. અને મને બીજો દીકરો મળ્યો છે, તે પણ એનો પ્રભાવ પણ એના ગુણો પણ કોકિલાબેનને મળતા આવે છે. અને એની પહેલી તિથિ, કોકિલાબેનની પહેલી માંડતીથી એના હાથે ઉજવાઈ હતી. એ પણ કેટલું સુખની વાત હતી. એવો મારો ખાસ આ બીજો પુત્ર આપ સૌનો આભાર. સાહેબ હવે કેક કટિંગ કરે છે, કેક કટિંગ કરે છે. તમે આવી જાઓ ને આગળ મમ્મીને તમે આવી જાઓ આગળ.
જેમાં વગર જાય એને મારા સોગંદ છે. મને જલ્દી ઉપર મોકલવું હોય તો એ જેમાં વગર જાય બસ. ને આમે મને હવે ઉતાવળ ફાટી નીકળી છે. બસ પેલી બાદ બોલાવજો.